ሰላም እንዴት አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ስለ ክላውድ ኮምፒውቲንግ እና ሳይበር ሴኩሪቲ ኦር ዋት ኢዝ ሴኩሪቲ ሚን የሚለውን በስፋት ለማየት እንሞክራለን። ሶ as an agenda for the video we try to address the following main points, particularly for cloud computing fundamental or what you call it cloud foundation, artificial models of the cloud computing. We will try to address what is infrastructure as a service, platform as a service and software as a service ቴክኒኮችን ወይም ደግሞ ሞዴሎችን ለማየት እንሞክራለን። then security fundamentals, what is cloud security specifically for cloud computing ለማየት እንሞክራለን. And also operation and the future trends related to cloud computing we will try to cover in this video. So from the definition, what is cloud mean? What is cloud or the next view of cloud computing? So what we have cloud means in computing environment is cloud is a model for getting on-demand service, network access to a shared pool of configurable computing resources, and also that can be rapidly provisioned. ስለዚህ on demand ነው, shareable ነው, and also it can be rapidly provisioned ነው እያለኛል። so on demand ነው፣ shared pool እና ራፒድሊ ፕሮቪዥንድ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ዋን ባይ ዋን ለማየት እንሞክር። ኦን ዲማንድ ሰርቪስ ስንል ምን ማለታችን ነው? ዩ ጌት ሪሶርስስ ኢንስታንትሊ ዌን ዩ ኒድ ዘም ኦን ዳት ታይም። ስለዚህ በዛች ኢቨንት ኦር ኢንስታንት ኦፍ ታይም ሰርቪሱን ከፈለክ በፈለክበት ፍጥነት ሰርቪሱን ፕሮቫይድ የሚያደርግ ካምፓኒ ለአንተ አቬይላብል ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው። this is what you call the definitions of cloud computing, one aspect of cloud computing, on demand service የተባለው ለዛ ነው። the second one is shared pool service ለከስተመሮች መስጠት መቻል አለበት ነው። ምን ማለት ነው shared pool ካልነ ደግሞ multiple customers use the same underlying hardware but they should be isolated one with the other in multi-tenant scenario. ምንድን ነው ፑሉ ወይም ኢንፍራስትራክቸሩ ሸርድ ነው running in multi-tenant scenario. multi-tenant meaning multiple users logging on the same device but isolated in their function, in their service, in their security, in their access privilege ማለት ነው። ምን ማለት ነው? 5 ወይም 6 ሰዎች አንድ ሃርድዌር ኢንፍራስትራክቸር ወይም ደግሞ what you call ክላውድ ኢንፍራስትራክቸር ጆይን ካደረጉ በኋላ እዛ ዲስክ ሌት ስቶሬጅ ሰርቪስ ነው ፕሮቫይድ ያደረግላቸው ብለን ብናስብ አንዷ ዲስክ ላይ 250 ጂቢ ቢሆን አንዷ ዲስክ ሌት አዝ ኤግዛምፕል ነው ያልኳለሁት ብትሆን ይችነን ሚስተር ኤክስ፣ ሚስተር ዋይ፣ ሚስተር ዜድ፣ ሚስተር ኤ፣ ሚስተር ቲ፣ ሚስተር ዋይ የሚፈልጉትን ያክል ጂቢ ኦፍ ስቶሬጅ ሰርቪስ ፕሮቫይድ ያደርግላቸዋል። ግን የአንደኛውን ዴታ ፕራይቬሲ ባይፓስ ማድረግ አይችልም። አንደኛው ግን አስሮቹም ሎጊን ያደረጉት ሌት ኤግዛምፕል ነው እያልኳለሁት ኤን ነምበርስ ኦፍ ዩዘር ሎጊን ያደረጉት ወደዛች ኢንፍራስትራክቸር ነው ማለት ነው። this is what you call it shared pool but isolated ቴናንት ወይም ደግሞ አይዞሌትድ መልቲ ቴናንት ሴናሪዮን አፕላይ የተደረገበት ሰርቪስ ፕሮቫይድ ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው። this is another definition for cloud computing mean. the third one rapidly provisioned ነው እያለ ያለው create a new server takes a minute not a week. ፕሮፖዝ ተደርጎ ተጠይቆ ሚስተር ኤክስ ተጠይቆ ሚስተር ዋይ ተጠይቆ ሚስተር ዜድ ዜን ሚስተር ደብሊውን በለው ፈርሞበት አፕሮቭ አድርጎበት ምናምን አይደለም። ምን የሚባለው አዳዲስ ቨርቹዋል ሰርቨሮች ክሬት የሚደረጉት within instant of time when the customer or the
user request service, what types of service, whatever, infrastructure ሊሆን ይችላል፣ ስቶሬጅ ሊሆን ይችላል፣ ሶፍትዌር ሊሆን ይችላል። within events of time interval they can access or get the service. So on demand service, shared pool and what rapidly provisioned የሚባሉት አክቲቪቲዎችን የያዘ ክላውድ ኮምፒውቲንግ እንለዋለን ማለት ነው። ክላውድ ኮምፒውቲንግ in the bits of nest እንለዋለን ማለት ነው። As you see from this diagram, 5 operational mechanics define true cloud computing. እንግዲህ በትክክል ክላውድ ኮምፒውቲንግ የሚለውን ዲፋይን ለማድረግ እነዚህን 5 ሜካኒክስ ኦፕሬሽናሊ ራን ማድረግ መቻል አለበት ነው እያለኝ ያለው። The first one on demand service, as I told you before, በተፈቀደው ወይም በተፈለገው ቅጽበት ሰርቪስን ማግኘት መቻል አለበት። ሰርቪስ ፕሮቫይድ የሚያደርገው ካምፓኒ ሰርቪሱን መስጠት መቻል አለበት። ሰርቪስ ሪኩዌስት የሚያደርገው ከስተመርም ያን ሰርቪስ ማግኘት አለበት ማለት ነው። This is what you call it on demand service. The second one, broad network access. You are not expected physically arrive a specified or restricted area. Your service is available on the network, so you can manage anywhere, anytime, when you want to access, you want to visit, you want to review your services, your products, your platforms. Right? This is what you call it broad network access የሚለውን ይይዝልናል ማለት ነው። The third one is resource pooling, as I told you before. በኒስት ቪው ላይ እንዳየነው ሪሶርስ ፑል ነው። መልቲፕል ዩዘርስ ካለው ጌን on the same hardware device or infrastructure, but their storage, data, whatever, anything is securely isolated from one tenant user to another tenant user. This principle is what you call it multi-tenant approach or resource pooling service. And the next one is rapid elasticity, ወይም ነው ከፕሮቪዥን ጋር ማያያዝ እንችላለን። ከፕሮቪዥን ጋር scale up capacity or scale down your capacity of using resources based on your demand whenever you wanted to increase or you wanted to decrease your service request or resource. If your service needs a small amount of resources, you can slow down, scale down, and pay what amount of service you use. If you need extra additional resources, like your business may run peak service hour, like what your number of user increases, your request answering or request handling resources should be also increased. So your request may speed up or scale up and increase your service. Then after, you should pay what amount of services you use. This is called measured service ያልነው ለዛ ነው። መጨረሻ ላይ አምስተኛው measured service የተለካ ግልጽ ነው አይደለ? በተለካው መጠን ትከፍላለህ ማለት ነው። በተለካው ማለት የተጠቀምከው ሰርቪስ ሜዠርድ ነው። ስለዚህ ሜዠርድ የሆነውን ሰርቪስ በተጠቀምከው ልክ ፔይ ታደርጋለህ ማለት ነው። there is no idle service ሊዝ ባየው ማለት ነው። አንተ ገዝተኸው ተከራይተኸው ግን ሰርቪስ ሳይሰጥ ዝም ብሎ አይድል ሆኖ ተቀምጦ የምከፍለው ነገር አይደለም። በተጠቀምከው ልክ ነው የምከፍለው። this is what you call measured service, on demand service, resource pooling, rapid elasticity የሚባሉ and network access, broad network access ያላቸው እነዚህ አምስት ምኖች ናቸው። ኦፕሬሽናል ሜካኒክስ ዲፋይን ሪል ክላውድ ኮምፒውቲንግ ያልናቸው እነዚህ ነው ማለት ነው። ራይት። ስለዚህ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ምንድን ነው ከተባላችሁ በትንሹ አምስቶቹን ነገሮች ማስተናገድ መቻል አለበት። ኦን ዴማንድ አቬሌብል መሆን መቻል አለበት። ኤኒዌር
አክሴሲብል መሆን መቻል አለበት። ቱ ቪዚት፣ ቱ ማኔጅ፣ ቱ ሪቪው ዋትኤቨር ራይት። ሪሶርስ ፑሊንግ multiple tenants can join on the same hardware infrastructure, but their data, their privacy is confidentially kept or isolated from one to another, right? What you call the multi-tenant scenario. And the next one, rapid elasticity. You can scale up and scale down your service needs. Based on your company's service peak hour, and peak hour meaning high or low number of user በሚኖርበት ሰዓት እሱን በመጠቀም ስኬል አፕ ስኬል ዳውን የምታደርግበት እድል ይኖራቸዋል። then finally this service should be measured to pay that service cost ማለት ነው። ይሄን የተጠቀማችሁትን ኮስት የምትከፍሉበት ሜዥርድ የሆነ ሩል ሊኖር ይገባል። ስለዚህ በተጠቀማችሁት ልክ ሜዥርድ ተደርጎ ትከፍላላችሁ ማለት ነው። this is what you call it measured service for cloud computing። ስለዚህ አምስቶቹ ፒላሮች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ራይት as you see the diagram, cloud computing is on demand service or on demand delivery of IT infrastructures or IT resources over the internet with pay as you are going to use it based on their price, right? ስለዚህ ሞኒተር ይደረጋል፣ ሜዥርድ ይደረጋል። rather building your own infrastructure, it is better to use already built infrastructure. What amount of resources you are using and paying for that service, right? ራሳችሁ ኢንፍራስትራክቸሩን መገንባት አይጠበቅባችሁም። rather already somewhere by some company build ይደረጋል። build የተደረገው ኢንፍራስትራክቸር እናንተ በምትጠቀሙት መጠን like this one ELPA in our country context in Ethiopia ናሽናል ዋይድ ኤልፓ ወይም ደግሞ ይሄ ግሪድ ናሽናል ግሪድ ኤሌክትሪክ ፓወር ግሪድ ሲስተማችን አለ። እኔ ግሌ ዳም ኤሌክትሪክ ፓወር የሚያመነጭ ገንባት አይጠበቅብኝም። ስለዚህ ኦልሬዲ መንግስት ኦን ያደረገው ካምፓኒ ኤልፓ አለ። ስለዚህ እሱ ግሪድ ሲስተም ውስጥ እኔ የምፈልገውን ያክል ኤሌክትሪክ ፓወር እጠቀማለሁ። ሜዥርድ ነው። ስለዚህ በተጠቀምኩት ልክ ይከፍላለሁ ማለት ነው። ራይት ለምሳሌ የዳቦ መጋገሪያ ምጣድ ሊኖር ይችላል፣ እንጀራ ምጣድ ሊሆን ይችላል፣ የልብስ መተኮሻ ማሽን ሊኖር ይችላል፣ የልብስ ማጠቢያ ማሽን ሊሆን ይችላል፣ ሞተር ራን የሚያደርጉ ስሪ ፌዝ ፓወር ሶርሶች ሊኖሩ ይችላሉ። ዋትኤቨር ፎር ደግሞ የኔ ቢጤ ምስኪን ደግሞ ቤቱ ቀለል ያሉ ማሽኖችን ብቻ ራን የሚያደርግበት ላፕቶፕ፣ ስልክ፣ ስቶቭ፣ ምጣድ ምናምን አይነት ነገሮች ፍሪጅ ምናምን ነገር ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ሚስተር ኤክስ ያለው ዩሴጅ እና ሚስተር ዋይ ያለው ዩሴጅ ኦን ዴር ሃውስ በኢትዮጵያ ግሪድ ወይም ደግሞ ኤሌክትሪክ ፓወር ሲስተም በግሪድ ላይኑ ፓወር ሜዥርመንት ስኬል መሰረት ሜዥርድ ይደረግና የተጠቀምነውን እንከፍላለን ማለት ነው። this is what you call cloud computing። የክላውድ ኮምፒውቲንግ አሰራር ፕሪንሲፕሉ ይሄን ነው የሚመስለው ማለት ነው። ኦን ዲማንድ ሰርቪስ፣ ሜዥርድ ሰርቪስ፣ ኤቭሪዌር ኤቭሪ ታይም አቬሌብል፣ ብሮድ ኔትወርክ አክሰስ ምናምን ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት የሚሰራ ክላውድ ኮምፒውቲንግ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የራሳችን ፓወር ፕላንት ኤሌክትሪክ መገንባት እንደማይጠበቅብን ሁሉ የአይቲ ኢንፍራስትራክቸሮችንም ፎር ዋን ካምፓኒ ስሞል ኢንተርፕራይዝ መገንባት አይጠበቅብን። ሰርቪሱን ፕሮቫይድ ከሚያደርግ ካምፓኒ ሊዝ ያደርጋል፣ በተጠቀመው ስኬል ልክ ፔይ ያደርጋል ማለት ነው፣ ኮስት ያደርጋል ማለት ነው። this is what you call cloud computing። I think ግልጽ ይመስለኛል ኮንሴፕቱ ወይም ደግሞ አይዲያው። ምን አይነት ካራክተሪስቲክስ አለው ካለ አሁን ስናወራ የነበረው እንደዚህ ኦን ዲማንድ ሰልፍ ሰርቪስ ምንድነው የሚለውን ዲፋይን ለማድረግ ያክልና ኤግዛምፕል ለመስጠት ያክል ዩዘርስ ኮንስታንትሊ ፕሮቪዥን ሪሶርሰስ ሰርቨር ሊሆን ይችላል፣ ስቶሬጅ ዲቫይሶች ሊሆኑ ይችላሉ themselves without needing to contact the cloud provider staffs every time ማለት ነው። ደስ የሚለው ነገር ምንድነው? ኦልሬዲ አቬሌብል የሆነ ፕላትፎርም አለ። በዛ ፕላትፎርም መሰረት ክሬት የምናደርገው በራሳችን ኒድ በራሳችን ፍላጎት መሰረት ነው እንጂ
ማኑዋሊ ሪኩዌስት የበዛበት መውጣት መውረድ የበዛበት ቢሮክራሲ እንደ ኢትዮጵያ ኦፊስ ከኦፊስ ይቅርታ ለማን እንደፈለኩ ገብታችኋል፣ ግን ለፉት እሺ። ኤኒዌይስ ቢሮክራሲ የሌለው በፈለጋችሁ ሰልፍ ሰርቪስ መስተናገድ የምትችሉበት ፕላትፎርም ነው ማለት ነው። ሶ አውቶሜት ነው ሪሙቭስ መልቲ ቲኬት ዌይቲንግ ስትራቴጂዎችን ይሄን ዌይቲንግ ኪው ላይ የሚገቡ እንትኖችን ሰርቪሶችን ወይም ደግሞ ሪኩዌስቶችን አይጠብቅም። እኔ የምፈልገውን ያክል ፕሮቫይድ ከሚያደርግ ካምፓኒ ሪኩዌስት አደርጋለሁ፣ እሱ ደሊቨር ያደርግልኛል፣ በራሴ ኮንፊገር አደርጋለሁ። ኢት ዲፔንድስ ዘ ኮንፊግሬሽን ሜካኒዝም ኦልሶ ዲፔንድስ ኦን ዘ ካምፓኒስ ኤንድ ዘ ዩዘርስ አግሪመንት። በካምፓኒው ማኔጅ እንዲደረግ ይፈልጋል የሚደረግ አለ፣ በሰርቪስ ሪኩዌስት ካምፓኒው ማኔጅ የሚደረግበት አለ። ኢት ዲፔንድስ ኤኒዌይስ ሰልፍ ሰርቪስ ኦን ዲማንድ ሰልፍ ሰርቪስ የተባለው እዛ ነው። ኤግዛምፕል የዴቨሎፐር ኒድስ ኤ ኒው ቴስት ዳታቤዝ ፎር 4 hours ታይም ዱሬሽን ነው። እንግዲህ ለ4 ሰዓት የሆነ ዳታቤዝ ቴስት ለማድረግ ነው የፈለገ ዴቨሎፐሩ። then they click a button on the console and use it and then terminate it after the test is finished. So the no paperwork is required here. ስለዚህ ለ4 ሰዓት ብቻ ነው የፈለገው ዳታቤዙን ቴስት ማድረግ ዴቨሎፐሩ። 4 ሰዓት ሲያልቅ ሪሊዝ ይደረግለታል ወይም ደግሞ ሊዝ ኤክስፓየር ያደርጋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ የገዛው የተከራየው ለ4 ሰዓት ዱሬሽን ብቻ ስለሆነ ሰርቪሱን 4 ሰዓት ላይ ይጨርሳል። ኮስት ያደረገውም ደግሞ ፕራይሱም ለ4 ሰዓት ላይ ብቻ ወይም ደግሞ ለ4 ሰዓት ታይም ዱሬሽን ስለሆነ 4 ሰዓት ሲያልቅ ሰርቪሱም አብሮ ያቆማል ማለት ነው። አክቹአሊ በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ቴሌ ዳታ የምንገዛው እንደዚህ አይነት ነገር ነው አይደለ? ለ24 ሰዓት ዳታ እንገዛለን አይደለ? 24 ሰዓት ሲያልቅ ካልተጠቀምንበትም ኤክስፓየር ይሆናል። ከተጠቀምንበት ደግሞ በ24 ሰዓት ውስጥ አኪዩሬትሊ ወይም ደግሞ ፐርፌክትሊ መጠቀም ይጠበቅብናል ማለት ነው። ኦልሬዲ ዊ አር ፔይንግ ዛት። ብሮድ ኔትወርክ አክሰስ አሁን ያልኳችሁ ነው። ኤኒዌር ኤኒታይም ሪኮንፊገር ሪቪዚት ሪቪው ኤንድ ማኔጅ ዩር ሰርቪስስ። ስለዚህ እኔ የተከራይቼ ሰርቪስ ከሆነ ካምፓኒ ስቶሬጅ ሰርቪስ ሊሆን ይችላል፣ ፕላትፎርም ሊሆን ይችላል፣ ኢንፍራስትራክቸር ሊሆን ይችላል፣ ኦር ሶፍትዌር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እሱንን እኔ እንደገና ደግሞ ፕሮቫይድ ማድረግላቸው ዩዘሮች ወይም ከስተመሮች ኦር ክላይንቶች ይኖሩኛል። ስለዚህ እኔ ክላይንቶች እንዴት እየተጠቀሙ እንደሆነ እንዴት ራን እያደረጉ እንደሆነ የኔ ሰርቪስም how they fast and how they provide the services for the customer የሚለውን ሪቪዚት ማድረግ በፈልግ ሳሙኤል ግሎሰሪ ሁኜ ሻይ ቡና እያል ፎሎ ማድረግ እችላለሁ፣ ሪቪዚት ማድረግ እችላለሁ፣ ሪቪው ማድረግ እችላለሁ። ሰርቪሱ ግልጽ ነው አይደለም? ሞኒተር ማድረግ እችላለሁ። ስለዚህ ብሮድ ኔትወርክ አክሰስ የተባለው ይሄን ነገር ፕሮቫይድ ወይም ደግሞ ሰፖርት ስለሚያደርግልን ነው ማለት ነው። whatever any types of network on the internet either in the forms of HTTP or HTTPS or SSH or secure shell ፕላትፎርም ወይ ኮኔክሽኖችን በመጠቀም አክሰስ የምናደርግበት እነዚህን ፕሮቶኮሎች ሁሉ ሳፖርት ያደርግልናል ማለት ነው። ሶ ግሎባል ሪቹ ሃይ ይሆንልናል ማለት ነው። your team can manage the infrastructure from anywhere in the world ያልኳችሁ መዛን ኦፊስ መሆን አይጠበቅብኝም፣ አገር ውስጥ መሆን አይጠበቅብኝም። anywhere unless may regional restriction ፖሊሲ ላይ ለምሳሌ ገቨርንመንታል የሆኑ ሪጂናል አካባቢያዊ ወይም ደግሞ ሀገራዊ ተጽዕኖዎች ወይም ክልከላዎች ከሌሉበት በስተቀር ኤኒዌር ኢን ዘ ወርልድ አክሰስ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ራይት ሪጂናል ወይም ደግሞ ገቨርንመንታል ሬጉሌሽን ወይ ክልከላዎች ያልኳችሁ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም አይሰራም አይደል? ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ከዚህ ፓርትነር የለችበትም እና እንደዚህ አይነት ክልከላዎች ስላችሁ ዩቲዩብን መጠቀም አንችልም ማለት ሳይሆን የሚቀሩ ሪስትሪክት የሚደረጉ ሰርቪሶች አሉ። ራይት በነገራችን ላይ እሱ ብቻ አይደለም። አንዳንድ ፔፐሮችም ፐብሊሽ በሚደረጉበት ሰዓት ኦል ኦቨር ዘ ወርልድ አቬሌብል አይሆንም። ሪስትሪክትድ ቤዝድ ኦን ዘ ጆርናል አቬሌቢሊቲ ኮስት ምናምን በጣም ብዙ ዲቴይሎች አሉ። አክቹዋሊ እዛ ጋር በሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ራሱን የቻለ አንድ ቪዲዮ የሚሆነው ስለሆነ ኤኒዌይስ ሪስትሪክት እስካልተደረገ ድረስ anywhere in the globe or in the world can manage, access, review or monitor your services. This is what you call broad network access privilege or service. Resource pooling ቅድም ያልኳችሁ ነው። ምንድን ነው የሚለው? the provider pools computing resources like CPU ሊሆን ይችላል፣ RAM ሊሆን ይችላል፣ whatever storage devices ሊሆን ይችላሉ shared with among multiple customers what you call it multi tenant scenario ያለው ማለት ነው።
the efficiency and isolation is strictly high. That means hardware is rarely idle, driving down cost for everyone. Economic of scales based on their need. And despite sharing, robust virtualization ensures your data and processing remains completely separate one from the other. This is or keeps the security of your data. ስለዚህ እናንተ ዴታ ሴኩርድ ነው። የምትጠቀሙት አንድ ራም ነው። የምትጠቀሙት አንድ ስቶሬጅ ዲስክ ሊሆን ይችላል። ሲፒዩ ራን ታደርጉበት ሲፒዩ የሆነ ኮር ሳሙዌር የጋራ ይኖራቸዋል። ግን ዩዘር ዴታ ኢዝ ስትሪክትሊ አይዞሌትድ፣ በቃ ቶታሊ አይዞሌትድ ዋን ፍሬም ዲ አዘር ኢን ዘ መልቲ ቴናንት ኢንቫይሮንመንት ራይት። ሶ ሪሶርስ ፑሊንግ ያለውም ለዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንዱን ራም ለስንት ገዛ ነው ማለት ነው? ቅርጫ ማለት ነው በእኛ ሀገር ኮንቴክስት። እኔ ብቻዬን በሬ መግዛት ባልችል 5-6 ወይም 10 እንሆንና አንድ በሬ እንገዛለን፣ እንካፈለዋለን። በሬው አንድ ስለሆነ እንካፈልና በየቤታችን ውስጥ የኔ ቶታሊ እንዴት እንደምበለው የተለየ ነው። በምን መንገድ እንደምበለው፣ በምን መንገድ እንደማዘጋጀው ምግቤን፣ የት እንደማስቀምጠው፣ ምን ያክል ቀን እንደሚቆይ፣ ለምን ያክል ሰው እንደማካፈለው፣ ለምን ያክል ሰው እንደማቀርበው ማደለይ፣ በምን ኢንግሪዲየንት እንደምሰራው የኔ ሌላ ነው፣ የዛ የሚስተር ኤክስ ሌላ ነው። የአስራችንን ቅርጽው የተቀረቡ ሰዎች የተለያየ ነው የሚሆነው። ዴፊኒትሊ ኢንሳምሃው ኮመን የሚያደርግ ነገር ሊኖር ይችላል ጥብስ በምንበላበት ሰዓት። ሶሪ ኤኒዌይስ አይዞሌትድ ነው ያልነው። ሃርድዌሩ ዘሴም ሆኖ ኢንፍራስትራክቸሩ ግን አጠቃቀማችን የምንጠቀመው አይነት ነገር ሃው ማች ሃው ሜኒ ፎር ሃው ሜኒ ታይምስ ይሄ በሙሉ ኮምፕሌትሊ ዋን ዊዝ ያዘር ያንዱ ካለ ሌላው ቶታሊ አይዞሌትድ ነው፣ ቶታሊ ዲፈረንት ነው፣ ቶታሊ ሴኩርድ ነው ማለት ነው። ዲስ ኢዝ ዋት ዩ ኮል ኢት ሪሶርስ ፑሊንግ የሚለውን ካራክተሪስቲክስም ፕሮቫይድ ያደርግልናል ማለት ነው። ራይት ፕራክቲካል ኤግዛምፕል ስናይ እዚህ ጋር የኮርፖሬት ኦፊስ ቢልዲንግ ሜይ ሃቭ ሜኒ ካምፓኒስ ዲስ ኢንዲቪጁዋል ካምፓኒ ዊ ኮል ኢት ቴናንት and the whole company is called multi-tenant እንላቸዋለን ማለት ነው። then shares the same electrical grid and HVAC pooled resources but their individual offices are different with the other locked open whatever ምናምን ነው and what they are differ from the other or isolated. This is what you call multi-tenant resource pooling environment. elasticity ወይም ደግሞ rapid elasticity የምንለው ደግሞ ከምን ጋር ያይዘውት ነው? Resources can scale up or down quickly and automatically to match the demand of your service. It grows with traffic. When the traffic is high, your service request, your service resource should be high. And shrinks when things are became slow down or shrink down. ለምሳሌ ለሊት አካባቢ ትራንዛክሽን ይቀንሳል። ለሊት አካባቢ ነምበር ኦፍ ምንድን ነው ሰርች የሚያደርጉ ሰዎች ይቀንሳሉ። ለሊት አካባቢ ዩቲዩብ ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ቲክቶክ ሊሆን ይችላል፣ ዋትኤቨር ኤኒ ሶሻል ሚዲያ የሚጠቀም ሰው ሊቀንስ ይችላል። ስለዚህ በዛን ጊዜ ሊያስተናግዱ ሬዲ የሆኑ ሰርቪሶች ኦን የሆኑት ሁሉም ኦን መሆን አለባቸው እንዴ? የለባቸውም፣ አይጠበቅባቸውም። ሶ ዲፔንድ ኦን ዘ ነምበር ኦፍ ኩዌሪ ፋይርድ ቱ ዘ ሰርቨር needs response from the server to the customer or from the client. available የሆኑት ሪሶርሶች ሁሉም ኦን መሆን አይጠበቅባቸው። based on demand 100 200 300 ኳይሪ ከመጣ አንዱ ሰርቨር ብቻውን ሊያስተናግዱ ስለማይችል 2-3 የሚነሱበት እድል ይኖራል ማለት ነው። ይሄን ፕሪንሲፕል ተጠቅሞ ነው ራፒድ ኢላስቲሲቲ ያለው ማለት ነው። ዲማንዱ እየጨመረ ሲመጣ ኦን የሚሆኑት አውቶማቲካሊ ኦን የሚሆኑት ሰርቪሶችም እየጨመሩ ይሄዳሉ ማለት ነው አውቶማቲካሊ። እንደገና ደግሞ ዲማንዱ እየቀነሰ ሲመጣ የሚመጣው ሪኩዌስት የሚመጣው ኳይሪ ሰርቨሮች እየጠፉ በአንድ ሰርቨር ብቻ ሃንድል የሚደረግበትን እድል ሁሉ የሚያመቻችበት ሴናሪዮ ይኖራል። ራፒድ ኢላስቲሲቲ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ነው። አራተኛው ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ምን ይላል ኤግዛምፕሉን ስናየው during a major marketing company, Spike the Cloud automatically launches 20 new servers to handle the load. Hours later, they shut down to save money ነው ያለው። ስለዚህ የሆነ ካምፓኒ ትራንዛክሽን በሚፈጽምበት ሰዓት ወይም ደግሞ ኦንላይን ምንድን ነበር የሚባለው ይሄ ሽያጭ እንትን የሚያስተናግድ ካምፓኒ ቢሆንና ከስተመሩ ሪኩዌስቱ ወይም ደግሞ ኩዌሪው ሃይ በሚሆንበት ሰዓት
20 ሜቢ 30 15 25 ሰርቨሮች የሚነሱበት ይኖራል። እሱ ከስተመሩ እየቀነሰ በሚሄድበት ሰዓት ደግሞ ነምበር ኦፍ ሰርቨርስ ዳውን እየሆኑ based on the customers query request, number of query request or filed queries ባላንስ ያደርጋል ማለት ነው። this is what you call it rapid elasticity ያለው ለዛ ነው። measured service ፋይናሊ አምስተኛው ቅድም ያልኳቸው measured ነው። everything you pay only for the resources you used በቃ ለተጠቀማችሁበት ሪሶርስ ብቻ ነው መከፍሉት ማለት ነው። this is what you call it measured service ያለው ለዛ ነው። resource usage is constantly monitored, controlled and reported for pay or for cost. This metering forms the basis to the pay as you go billing model ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ በተጠቀምኩ ልክ ነው መከፍሉ የተባለው ለዛ ነው ማለት ነው። ትራንስፓረንሲው ሜጀር ተደርጎ ሪፖርት ተደርጎ ኳልኩሌት ተደርጎ ስለመከፍለው ነው። ኦፕቲማይዜሽን ኢነብስ ዲቴል ኮስት ማኔጅመንት ኤንድ ላይት ሳይዚንግ ኦፍ ሪሶርስስ ቀደም ያለው አውቶማቲካሊ ኦን ኦፍ እየሆነ ስለሚሄድ ማለት ነው። ኦን ዲማንድ ሰርቪስ ያለው practical example በምናይበት ሰዓት the cloud tracks the exact hours your server run, the gigabytes of data stored and the network bandwidth consumed to generate a precise bill ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ያን ክፍያ ኤግዛክት ፔመንቱን በእነዚህ ካልኩሌት ተደርጎ ሪፖርት በተደረገው ሜጀርድ ሰርቪስ ልክ ፔይ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። this is what you call it the fifth properties of cloud computing, what you call it measured service, right? ይሄን ካየን ክላውድ ኮምፒውቲንግ ሶስት ሰርቪሶች አሉት ወይም ደግሞ ሪሶርሶች አሉት ይባላል። የመጀመሪያው ፕላትፎርም ይባላል። ኔክስት እንደገና ደግሞ ሶፍትዌር ይባላል። ሰርድ ዋን ኢንፍራስትራክቸር ይባላል። ስለዚህ ኢንፍራስትራክቸር አዘ ሰርቪስ፣ ፕላትፎርም አዘ ሰርቪስ እና ሶፍትዌር አዘ ሰርቪስ ብለን በሶስት እንከፍለዋለን ማለት ነው። ስታክድ ስሪ አርኪቴክቸራል ላየርስ ኦፍ ክላውድ ኮምፒውቲንግ የምንለው ማለት ነው። ራይት ሶ ሂር ዋት ኢዝ ሶፍትዌር አዘ ሰርቪስ ካልነ ኢንድ ዩዘርስ ኮምፕሊት ፕሮዳክት ከሆኑ ምን እንላቸዋለን? ሶፍትዌር አዘ ሰርቪስ ፕሮቫይድ አደረግን እንላቸዋለን ወይም ደግሞ ተደረገ እንላለን። ዘሰከንድ ዋን ፕላትፎርም አዘ ሰርቪስ በምንልበት ሰዓት ደግሞ ፎር ዴቨሎፐርስ ቢልዲንግ ቱልስ ኤንድ ፕላስ ኢንፍራስትራክቸርስ ኤንቫይሮንመንቶቹን ሲይዝ ፕላትፎርም አዘ ሰርቪስ እንለዋለን ማለት ነው። ኤንድ ዘ ሰርድ ዋን ኢዝ ዘ ኢንፍራስትራክቸር ዘ አይቲ ኢንፍራስትራክቸር ወይም ደግሞ የአይሲቲ ልማት የምንለው ማለት ነው። ፎር አድሚንስ ሮ ሃርድዌርስ ኤንድ ቨርቹዋላይዜሽን ቴክኖሎጂዎችን ፕሮቫይድ ሲያደርግልን ደግሞ ኢንፍራስትራክቸር አዘ ሰርቪስ ፕሮቫይድ አደረገልን እንላለን ማለት ነው። ራይት ሶ ዘ ኪ ዲፈረንስ ኢዝ ኮንትሮል ቨርሰስ ኮንቪቪየንስ። ኮንትሮሊንግ ሜካኒዝም ቨርሰስ ዘ ኮንቪቪየንስ። ሶ ኢንፍራስትራክቸር አዘ ሰርቪስ ኦፈርስ ማክሲመም ኮንትሮል ቢኮዝ ኢት ኢዝ ዘ ቢልዲንግ ብሎክስ ኦፍ ኦል ሰርቪስስ ስለሆነ ማለት ነው። ኤንድ ሶፍትዌር አዘ ሰርቪስ ኦፈርስ ማክሲመም ኮንቪቪየንስ። ስለዚህ ኮንቪቪየንስ እና ኮንትሮል የሚሉትን በዚህ መንገድ እንላቸዋለን። then the platform as a service is also the intermediate between the two እንላለን right as you see the diagram ማለት ነው። ፕላትፎርም አዘ ሰርቪስ ምንድነው የሚለውን ደግሞ ሶስቱን ዋን ባይ ዋን እንደገና ሪፋይን እያደረግን እንያቸው to get more clarification. So you get an environment to build and deploy your own application, your own real application product. Then the cloud provider gives you the operating system, the tools and the runtime environment. This is what you call it the platform as a service architecture or layer. So the management maybe or could be cloud vendor manages the server. Cloud ፕሮቫይድ ያደረጉልን ካምፓኒዎች ሰርቨሩን ማኔጅ ያደርጉታል፣ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ማኔጅ ያደርጉታል፣ ዜን አፕዴት ያደርጉታል። አፕዴት ቼንጅ በሚኖርበት ሰዓት ቨልነራቢሊቲ ጋር ተያይዞ አዳዲስ ኒው ኢንትሪ ፓቾች ጋር ተያይዞ ምናምን ነገር ዩ ማኔጅ ዩር አፕሊኬሽን ኮድ ኤንድ ዴታ ኦንሊ። ዲስ ፕሪንሲፕል ኢዝ ኮልድ ኢንፍራስትራክቸር አዝ ፕላትፎርም አዝ ሰርቪስ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕላትፎርሙ ብቻ ነው ፕሮቫይድ ያደረጉልን። ዩር ሮል እንግዲህ በዚህ ሴናሪዮ
ይሄ ምንድን ነበር የገዛው ወይም ደግሞ ሊዙን ያገኘው ፕላትፎርሙን ሊዝ ያደረገው ካምፓኒ ወይም ደግሞ ተጠቃሚ ሮሉ ምንድነው ካልነ ዴቨሎፐርስ ካን ፎከስ ኢንታየርሊ ኦን ራይቲንግ ኤንድ ዲፕሎይንግ ኮድ ዊዛውት ኒዲንግ ቱ ማኔጅ ዘ አንደርላይን አይቲ ኢንፍራስትራክቸር ማለት ነው። እንግዲህ የአይቲውን ኢንፍራስትራክቸር ማኔጅ ማድረግ አይጠበቅባቸውም ማለት ነው። ሶ ዚስ ኢዝ ዋት ዩ ኮል ኢት ፕላትፎርም አዝ ኤ ሰርቪስ። ሪል ፕራክቲካል ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ስናይ ምንድን ነው የሚለው ዩዚንግ ማኔጅ ዳታቤዝ ሰርቪስስ አርዲኤስ ኦር አዙር ኤስኪዩኤል ሊሆን ይችላል ኦር ኤ ፕሪ ኮንፊገርድ አፕሊኬሽን ሆስቲንግ ሰርቪሶች ሊሆኑ ይችላሉ። ዩ ዶንት ፓች ዘ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ፓች ማድረግ አይጠበቅባችሁም። ጀስት ማኔጅ ዘ ዳታቤዝ ስኬማስ ኦንሊ ማለት ነው። ዳታቤዝ ስኬማስ ኦንሊ ዚስ ኢዝ ሃው ዘ ፕላትፎርም አዝ ኤ ሰርቪስ ወርክስ ኢን ክላውድ ኮምፒውቲንግ ኤንቫይሮንመንት። ዘ ሰከንድ ዋን ኢዝ ዘ አይቲ ኢንፍራስትራክቸር አዝ ኤ ሰርቪስ ፕሮቫይድ የሚያደርጉ ካምፓኒዎች እና ይህን ሰርቪስ ጌይን የሚያደርጉ ኦር ሊዝ የሚያደርጉ ከስተመሮችስ እንዴት ነው ሮላቸው የሚለውን ለማየት እንሞክር። ሶ እዚህ ጋር ምንድን ነው የምናደርገው? ዩ ሬንት ዘ ፋንዳሜንታል ኮምፒውቲንግ ሪሶርስስ ነው። ፋንዳሜንታል ኮምፒውቲንግ ሪሶርስስ ነው ኮመን የሆኑ ኮምፒውቲንግ ሪሶርሶችን ላይክ ቨርቹዋል ማሽኖችን ሊሆን ይችላል፣ ስቶሬጅ ዲቫይሶችን ዲስኮችን ሊሆን ይችላል፣ ኔትወርኮችን ሊሆን ይችላል። ኔትወርኩንም እንደ ሰርቪስ አይቲ ኢንፍራስትራክቸር ስለምንወስደው ማለት ነው። and this gives you the highest level of control ቀደም ነግራችኋለሁ። ሃይ ሌቭል ኦፍ ኮንትሮል ያለበት ኢንፍራስትራክቸር አዝ ኤ ሰርቪስ ነው ብያችኋለሁ። ሶፍትዌርን ኮንቬንስ ነው ብያችኋለሁ። ሶ ማኔጅመንቱ ምን ይመስላል ካልነ ኢንፍራስትራክቸር አዝ ኤ ሰርቪስ በምንወጣበት ሰዓት ክላውድ ቬንደር ማኔጅስ ዘ ፊዚካል ሃርድዌር አይቲ ኢንፍራስትራክቸሩን you are responsible for everything from the operating system up to or including patching the operating system, securing the entire system, including operating system and the data, and also the application software or the application system also manage ማድረግ የከስተመሩ ሬስፖንሲቢሊቲ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦር የማኔጅመንት ቲሙ ወይም ደግሞ የአንድ ሰርቪስ ፕሮቫይድ ያገኙት ግለሰቦች ወይም ከስተመሮች ማኔጅመንት ይሆናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ምን ይሆናል ኃላፊነት ይሆናል ማለት ነው። ሮሉ ምንድነው ካልነ የማን ሮል የከስተመሩ ሮል ምንድነው ካልነ ሲስተም አድሚኒስትሬተርስ who need to run custom or older operating systems and specialized ሶፍትዌሮችን ራን ማድረግ ይሄ ሮልስ ኦፍ such ፕላትፎርም ማለት ነው ወይ ኢንፍራስትራክቸር አዝ ሰርቪስ የሚለው ነገር ሪል ኤግዛምፕሉን በምናይበት ሰዓት ሬንቲንግ ኤ ብላንክ Amazon Web Service or EC2 or Azure Virtual Machine, you must install the operating system, configure the firewall rules, configuration details, and install all softwares what you need by your own self. ይሄ በሙሉ የሚሰራው ለፕላትፎርም infrastructure as a service ለሚለው ይሆናል ማለት ነው። right? I think this is very clear concept, right? The next one is mapping these three service models to the user need and the control level. ስለዚህ እነዚህን ሶስቱን በምን በታርጌት ዩዘራቸው በቢልዲንግ አናሎጂያቸው በዩዘር ኮንትሮል ሌቭላቸውና በሪል ወርልድ ኤግዛምፕላቸው ለማየት እንሞክር። as you see from the diagram ታርጌት ዩዘሩ ለኢንፍራስትራክቸር አዝ ሰርቪስ አይቲ አድሚኒስትሬተሮች ናቸው። ታርጌት ዩዘሮች ተብሎ የሚታሰቡት ማለት ነው። የአይቲ ኢንፍራስትራክቸር አድሚኒስትሬተሮች ናቸው ማለት ነው። ፕላትፎርም አዝ ሰርቪስ ላይ ታርጌት ዩዘሩ ሶፍትዌር ዴቨሎፐሮች ናቸው። ሶፍትዌር ዴቨሎፕ የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። ሶፍትዌር አዝ ሰርቪስ ኤቭሪዳይ ኢንድ ዩዘርስ ማለት ነው። ኤቭሪዳይ ኢንድ ዩዘሮች ይሄን ሰርቪስ ይጠቀማሉ ማለት ታርጌት ዩዘር ላይ ስንመጣ ቢልዲንግ አናሎጂው ምን ይመስላል ብለን ካስም ለኢንፍራስትራክቸር አዝ ሰርቪስ ላይ ሊዚንግ አን ኤምፒቲ ፕሎት ኦፍ ላንድ ለምሳሌ ምንም ለእርሻ ልማት የሆነ መሬትን እንደ መከራየት ማለት ነው። ትከራያለህ፣ የምታርሰው፣ የምትዘራው፣ የምትጠብቀው፣ ፕሮቴክት የምታደርገው፣ ማኔጅ የምታደርገው፣ ቪዚት የምታደርገው ራስህ ነው ማለት ነው። የመሬቱ ባለቤት አይመለከተውም። this is what you call it leasing an empty plot of land building analogy for infrastructure as a service ነው ማለት ነው። ፕላትፎርም as a service ላይ ቤት ላይ ነው። ቤቱ ተሰርቷል። ከተሰራ በኋላ ቤቱ ነው እንግዲህ ውስጥ ላይ ያለው ፈርኒሺንጉን ስታይሉን ምኑን ማስተካከል
እንግዲህ የሚገዛው ወይም ደግሞ የተከራየው ሰው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቤቱ ኦልሬዲ የተሰራው በሳም ካምፓኒ ስለሚሆን ማለት ነው። ሶፍትዌር አዘ ሰርቪስ ላይ ሙቪንግ ኢንቱ ፉሊ ፈርኒሽድ አፓርትመንት ከተሞላ በኋላ ያለው ዳይሊ ላይፋችን ማለት ነው። ዳይሊ ላይፍ ሴትአፑ ምናምን ነገር ኤንጆይመንቱ ያለው እሱን እንትን እንላለን ማለት። ስለዚህ መሬት ለመስራት ወይም ደግሞ ግብርና እርሻ ልማት እንትን ለማለት መሬቱን ስንከራየው ለኢንፍራስትራክቸር ሰርቪስ ይሆናል። የተሰራን ቤት ስንከራየው ሬንት ሃውስ የሚለው ፕላትራንስ ሰርቪስ ሊሆን ይችላል። ፉሊ ፈርኒሽድ ከሆነ ለምሳሌ እንደ ገስት ሃውስ ገብተን እኛ እንጆይ የምናደርግበት አይነት እንትን ከሆነ ደግሞ ሶፍትዌር አዝ ሰርቪስ ብለን ማየት እንችላለን። ቢልዲንግ አናሎጂያቸውን የሶስቶቹን ሞዴሎቹ ማለት ነው። ዩዘር ኮንትሮልን ስንመጣ ኢንፍራስትራክቸር ሰርቪስ ሃይ ኦር ማክሲመም ኮንትሮል አፕላይ የሚደረግበት ነው። ማኔጅስ ዘ ኢንታየር ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዘ አፕሊኬሽን ይሆናል። ፕላትፎርም ላይ በመጣበት ሰዓት ግን ፎከስ ሆነ ለአፕሊኬሽኖቹ ነው። አፕሊኬሽን ኮዶቹን ፕሮቫይዲንግ ማኔጅ ሰርቨርስ ነው። ቅድም እንዳልናቸው ታርጌት ዩዘሮቹ ሶፍትዌር ዴቨሎፐሮች ስለሆኑ ማለት ነው። ፎር ሰርቪስ ሶፍትዌር አዝ ሰርቪስ በመጣበት ሰዓት ሚኒመም ኮንትሮል ነው ያለው። ኮንቬንስ ፎር ዩዘርስ ያለ ቀለል ያለ ነገር ነው እና ዛት ማች ፎር ኤቭሪዋንም የመሆን እድል ያለበት ሰርቪስ ነው ማለት ነው። ዩዘር ኮንትሮል ላይ ለምሳሌ ሪል ወርልድ ኤግዛምፕል በመጣበት ሰዓት ዌን ካም ቱ ፎር ሪል ወርልድ ኤግዛምፕልስ አማዞን፣ ኢሲ2፣ ጉግል ኮምፒውቲንግ ኢንጂን የመሳሰሉት ኢንፍራስትራክቸር ሰርቪሶች ናቸው ማለት ነው። ጉግል አፕ ኢንጂኖችን በምናይበት ሰዓት ደግሞ እንደ ፕላትፎርም አዝ ሰርቪስ እንላቸዋለን። ጂሜል፣ ጉግል ድራይቭ፣ ማይክሮሶፍት 360 ምናምን አይነቶችን ደግሞ ሶፍትዌር ሌብሎችን ስንወጣ ደግሞ ሶፍትዌር አዝ ሰርቪስ እንደ ኤግዛምፕል የምንጠቀምባቸው ናቸው ማለት ነው። ራይት አይ ቲንክ ኢት ኢዝ ክሊር ኮንሴፕት። ዲፕሎይመንቱ በመጣበት ሰዓት ፐብሊክ አለ፣ ፕራይቬት አለ። the combination between the hybrid public and private አለ። then finally community cloud የምንለው ማለት ነው። ቪዲዮ እየረዘመ እየመሰለኝ ስለሆነ ለማሳጠር እሞክራለሁ። ፐብሊክ በመጣበት ሰዓት it is open for all public users owned by organizations selling cloud services ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እንደ አማዞን ዌብ ሰርቪሶችን ወይም ደግሞ አዙር ማይክሮሶፍት ስቱዲዮችን ምናምን ስናያቸው the two leading companies ናቸው providing public cloud computing ማለት ነው። public cloud computing platform ማለት ነው። ፕራይቬት በመጣበት ሰዓት ግን ኢንፍራስትራክቸር ይቻላል ኤክስክሉሲቭሊ ፎር ሲንግል ስፔሲፊክ ኦርጋናይዜሽን ነው and high privacy kept or owned የተደረገ ሲሆን most of the time government owned ሰርቪሶችን የምናደርግበት ክላውድ ኮምፒውቲንግ ፕላትፎርም በዚህ መንገድ ፕሮቫይድ ይደረጋል ማለት ነው። ወይም ዲፕሎይመንት ሞዴል ማለት ነው። ሃይብሪድ እንደ ኮምቢኔሽን ኦፍ ዲስ ምንድነው የሚያደርገው? ሴንሲቲቭ የሆኑ ዴታዎችን ፕራይቬትሊ ኦውንድ ያደርግና ወይም ደግሞ ኬፕት ያደርግና ፐብሊክ አፕሊኬሽኖች እንደገና ደግሞ ፕሮቫይድ ፎር ዘ ፐብሊክ የምናደርግበት ሜካኒዝም ኮምቢኔሽን ኦፍ ዴታ ፕራይቬት ኤንድ ፐብሊክ ሃይብሪድ ክላውድ ዲፕሎይመንት ፕላትፎርም እንለዋለን ማለት ነው። ኮሚኒቲ ክላውድ ዲፕሎይመንት ፕላትፎርም በምንጣበት ሰዓት shared by organizations with similar security, compliance and mission requirements. Example consortium of research hospitals, for example, internationally or nationally or regionally. Healthcare systems, defense constructors, for example, is related to cloud computing, community cloud deployment model, right? I think this is clear concept. This is for today's video. If you have any uncleared or confused idea, you can put your question on the comment area. I will provide the details of each questions in the comment, or if it is necessary, I will do another video related to your comment, right? And also, if you need the PPT, please search on the description area. I will put there the Telegram group to access this PPT. And also, to make the video or to keep the video's continuity, please like, share, subscribe. Like, share, subscribe. Like, share, subscribe. Thank you. I'm Barihun. Thank you.